জেলার দলই ইউনিয়নে শফিনগর গ্রামের প্রখ্যাত ওলিয়ে কামিল পীরে তরিকত रहनुमाए शरीयत मुर्शिदे बरहक सुल्तानुल अउलिया हज़रत शाह सूफी खैरुज़्ज़मान शाह मज़बंडारी रहमतुल्लाहि अलैहिर 39तम बार्षिक उरुस शरीफ उपलक्षे आयोजित आजकेर এই उरुस शरीफेर सम्मानित सभापति औलादे वली हज़रत शाह सूफी खैरुज़्ज़मान शाह मज़बंडारी रहमतुल्लाहि अलैहिर सुযোগ্য औलाद शाहजादा मोहम्मद निजामुद्दीन मज़बंडारी साहेब केबला मद्दाजिलहुल आली विशेषत मंचे उपस्थित आছেন हाजी आब्दुर राज्जाक जामे मस्जिद एर सम्मानित खतीबे मुकर्रम हाफेज मौलाना मोहम्मद आताउर रहमान साहेब मद्दाजिलहुल आली मंचे आसीन हज़रत शाह मनोहर पुरातन शाही जामे मस्जिदेर सम्मानित खतीब विशिष्ट इस्लामी चिंताविद विशिष्ट आलिम दीन हज़रत मौलाना यूसुफ जलाली साहेब केबला मद्दाजिलहुल आली सह मंचे आसीन अन्यान्य उलामाए केराम तरिकतेर भाइयेरा विभिन्न दूर दूरान्त थेके आगत आमार अत्यंत प्रिय आशिक रसूल आशिके वली भाइयेरा माइकेर आवाज जे जेखान थेके शुनते पाच्छेन सर्वस्तरेर दीन प्रिय इस्लाम प्रिय आशिक रसूल भाई बोनेरा रहमानी व रहमाकुमुल्लाहु ताआला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहु। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहु। महान रब्बुल आलमीनेर आलिशान दरबारे लाखो कोटी शुक्रियार साजदा आदाय करछि जे महान रब्बुल आलमीन हकामुल हाकिमीन माहे शाबानुल मुअज्जम मासेर आजकेर এই पवित्र जुमार दिने माहे रमजान के सामने निये अत्यंत गुरुत्वपूर्ण এই সময়ের মধ্যে আল্লাহর মহান ওলি শাহ सूफी खैरुज़्ज़मान शाह मज़बंडारी रहमतुल्लाहि अलैहिर স্মরণে আজকের এই पवित्र আজিমুশান উরুস শরীফে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে হাজিরি দেওয়ার তৌফিক দান করেছেন। शुक्रिया आदायते सबाई मोहब्बतर आवाज बोली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लाखो कोटी दुरूद सालामेर हादिया प्रेरण करछि हुजूरे पाक साहिबुल अफलाक हुजूरे करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमर पवित्र पाक चरणे जे नबीर पवित्र कदमेर सदकाय अल्लाह पाक रब्बुल आलामीन अल वेलायातु जिल्लुन नबुवा नबुवतेर खत्म हওয়ার परे नबीदेर द्वारा आगमनी द्वारा शेष हওয়ার परे नबुवतेर दायित्व पालन करार जन्य नबीदेर सिलसिला जारी राखार जन्य नबीदेर देखानो पथे मते मानुषके हेदायत करार जन्य आल्लाह पाक रब्बुल आलामीन जगतेर एमन बान्दादेरके आल्लाह कबुल करेछेन जादेर उसिलाय आल्लाह पाक रब्बुल आलामीन कियामत पर्यन्त आल्लाहर देवा से विधान नबीर आल्लाहर हाबिबेर देवा से विधान मानुषेर माझे प्रचार प्रसारेर जन्य जे समस्त बान्दादेरके आल्लाह कबुल करेछेन आल्लाह आमादेरके ओई समस्त बान्दादेर आशिक हिसाबे तादेर मुहिब्बीन हिसाबे आल्लाह आमादेरके जे कबुल करेछेन एकटु शुक्रिया आदाय करे आरेकटी बार बोली आलহামদুলিল্লাহ। सम्मानित हाजिरिन केराम एमन एक जायगाय एमन एकजन आल्लाहर वलिर कदमे आजके आमरा हाजिर हयेछि उपस्थित होते पेरेछि। आल्लाह पाक रब्बुल आलामीन तादेरके दुनियार अन्यान्य 10 जन मानुषेर मतो करेन नाई। स्वाभाविक मानुष जेभाবে जीवन যাপন করে ওনারাও যদি সেরকম জীবন যাপন করতেন তাহলে আজকে এই মহান এইরকম একটা জায়গায় এইরকম একটা পরিবেশে এত সৌন্দর্য বর্ধনের মধ্য দিয়ে রৌনক রোশনের মধ্য দিয়ে আজকে আমরা তাদেরকে স্মরণ করতাম না। ওনাদের জীবন নিঃসন্দেহে আমাদের চেয়ে আলাদা। আমরা যেভাবে খাই ওনারা দেখতে যদিও সেভাবে খেয়েছেন, আমরা যেভাবে নামাজ পড়ি ওনারাও দেখতে সেভাবে হয়তো নামাজ পড়েছেন।
আমরা যেভাবে হজ জাকাত রোজা সিয়াম সাধনা আদায় করি, হয়তো ওনারাও আমাদের মতো দেখতে সেরকম কিছু করেছেন, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে আমাদের খাওয়া, আমাদের পড়া, আমাদের নামাজ, আমাদের রোজা, আমাদের হজ জাকাত এগুলোর চেয়ে ওনাদের ইবাদত, ওনাদের রিয়াজত, ওনাদের তসবিহ তাহলিল জিকির আজকার আমাদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। কথা বলেন ঠিক কিনা? আলাদা না হলে আলাদা মকাম পাওয়া যেত। বান্দা যেটা যত বেশি আল্লাহকে, যে যত বেশি আল্লাহকে আলাদাভাবে আল্লাহর দরবারে নিজেকে প্রেজেন্টেশন করতে পেরেছে, আল্লাহর সামনে যে যত বেশি নিজেকে স্ট্যান্ডার্ড ইবাদতের মধ্য দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করতে পেরেছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই বান্দাকে মর্যাদার দিক দিয়ে স্ট্যান্ডার্ডিতে দান করেছেন। এই কথা ঠিক কি না? স্বাভাবিকভাবে ক্লাসে যে ছাত্র 50 জন 100 জন থাকে, কিন্তু সবাই কি ক্লাসের রোল নম্বর 1 হতে পারে? সবাই কি 1 হতে পারে? যে 1 হবে রোল নাম্বার, তার চলাফেরা আলাদা, তার কথাবার্তা আলাদা। পরীক্ষার খাতায় সবাই অ্যান্সার করে, একই প্রশ্নের উপর 100 জন অ্যান্সার করে, কিন্তু সবাই 180 পায় না, সবাই 190 পায় না, সবাই 100 পায় না। যে ছাত্র সবচেয়ে বেশি মেধাবী, যে সবচেয়ে বেশি চৌকস, যে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী, যার স্মরণ শক্তি যত বেশি, সে তত বেশি নাম্বার পায়। অনুরূপভাবে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বুদ্ধিমত্তার সাথে সবচেয়ে বেশি উন্নতভাবে আল্লাহর সামনে নিজের ইবাদতকে, নিজের কলবকে উপস্থাপন করতে পেরেছে, আল্লাহর দরবারে সেই বান্দার মকাম 1 নাম্বার হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। এটা আমাদের বিশ্বাস আছে কিনা? পৃথিবীর দিকে যদি আমরা তাকাই, আল্লাহর যত বলিরা আপন আপন মাজারে শুয়ে আছে। আমরা যদিও কথায় কথায় বলি, আমরা যদিও বলিদেরকে, আমাদের একটা শ্রেণী আছে, একটা দল আছে যারা আল্লাহর বলিদের বিরুদ্ধে কথা বলার চেষ্টা করে। এরা বুঝে না যেই লোকটা ওই মাজারে শুয়ে আছে, ওই মাজারওয়ালার কারণে, ওই আল্লাহওয়ালার কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন গোটা একটা এলাকাকে আলোকিত করে দেন। আজকে যদি খায়রুজ্জামান সেখানে শুয়ে না থাকতেন, এই এলাকায় এইরকম একটা পরিবেশকে আশা করা যেত? সেই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে দৈনিক 5 ওয়াক্ত নামাজের প্রতিটি রাকাতে এমন একটা সূরা দান করলেন, যেই সূরার ভিতরে এরকম আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত বান্দাদের কথা আমাদেরকে বারবার স্মরণ করার তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ পাক এমন এক সূরা কোরআন শরীফে নাজিল করলেন, সূরা ফাতিহা, যেখানে আমরা প্রতি রাকাতেই বলি ইহদিনাস সিরাতাল, আছে না? ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম মানে কি? ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম মানে হলো সিরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। এটাই হলো ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিমের ব্যাখ্যা। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম এই কথার ব্যাখ্যা হলো সিরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম, আল্লাহ ওই সমস্ত বান্দাদের পথ দেখাও যাদের উপরে আনআমতা, আপনি আল্লাহর নিয়ামত শামিল হাল হয়েছিল। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এরপর আবার আরেকটা বলে দিচ্ছেন, গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন, তাদের পথ দেখাইও না যারা দল্লিনের ভিতরে এসে গেছে, যারা গুমরাহ, যারা পথভ্রষ্ট, যারা তোমার নিয়ামত থেকে বঞ্চিত, ওই সমস্ত বান্দাদের পথে আমাদেরকে পরিচালিত করিও। কথা বুঝতেছেন? এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পবিত্র কালামে মজিদে আল্লাহ ওই সমস্ত নেককার বান্দাদের পরিচয় দিতে গিয়ে তাদেরকে আমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআন শরীফে এই সমস্ত নেককার বান্দাদের কয়েকটা নাম বলেছেন। 1 নম্বরে বলেছেন তারা হলো আল্লাহর বলি। তারা কি? বলি মানে হলো বন্ধু। বলি মানে কি? বন্ধু। মুমিনেরও বন্ধু আছে,
আবার শয়তানেরও কথা বলেন আছে না নাই? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আল্লাহর বন্ধুদের পরিচয় দিতে গিয়ে রব্বুল আলামিন কোরআন শরীফের মধ্যে এভাবে বলেছেন, আল্লাহু ওয়ালিয়ুল্লাযীনা আমানু ইউখরিজুহুম মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূর। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন, আমি আল্লাহর বন্ধু যারা, আল্লাহু ওয়ালিয়ুল্লাযীনা আমানু, নিশ্চয় যারা ওই সমস্ত বান্দা যারা ঈমান আনার পরে আমি আল্লাহর বন্ধু হয়ে গেল, তাদের কাজ হলো তারা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসবে, মানুষকে খারাপ কাজ থেকে ভালোর পথে নিয়ে আসবে। আর যারা শয়তানের বন্ধু, আর যারা তাগুতের বন্ধু, আর যারা কাফেরের বন্ধু, তাদের কাজ হলো আলো থেকে মানুষকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে। আর যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের কাজ হলো অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসবে। বন্ধু দুই প্রকার, এক প্রকারের বন্ধু আপনাকে আলোর পথে নিয়ে যাবে, আরেক প্রকারের বন্ধু আলোর পথ থেকে অন্ধকারের পথে নিয়ে যাবে। আছে না নাই? এই জন্য আল্লামা শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সুহবত। নবীর সাহাবীদেরকে সাহাবী এই কারণে বলা হয়, সাহাবী শব্দটা সুহবতুন থেকে এসেছে। এটার অর্থ হলো সঙ্গী, সাথী, সংস্পর্শে থাকা, লেগে থাকা। ভালো মানুষের সংস্পর্শে গেলে ভালো হওয়া যায়, আর খারাপ মানুষের সংস্পর্শে গেলে কি হয়? যদি বলেন কি হয়? আমরা আজকে যে জায়গায় আসলাম, মানুষটা যদি খারাপ হতো তাহলে কি এই এলাকাটা আলোকিত হতো? ওনাদের সাথে কি আমাদের কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে? ওনাদের সাথে কি আমাদের কোনো পারিবারিক সম্পর্ক আছে? ওনাদের সাথে কি আমাদের কোনো ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে? আল্লামা রুমি আলাইহি রহমা মসনবী শরীফের ভিতরে একটা ঘটনা এনেছেন এভাবে, যে এক বাদশা রোমান এবং চায়না এই দুইটা জাতির দুইটা টিমকে বললেন, তাদেরকে বললেন তোমরা একটা রুমের ভিতরে তাদেরকে ঢুকাই দিলেন, মাঝখানে একটা পর্দা দিলেন। রোমানদেরকে বললেন দেওয়ালের, এই রুমের দেওয়ালে তোমরা তোমাদের শিল্পকর্ম আঁকবা, তোমরা যেভাবে শিল্পকর্ম আঁকতে জানো তোমাদের চিত্র অঙ্কন করবা। আর চাইনাদেরকে বলল তোমরা তোমাদের দেওয়ালে আঁকবা, মাঝখানে পর্দা থাকবে, কেউ কারোটা দেখবে। এখন চাইনারা তাদের দেওয়ালের মধ্যে খুব সুন্দর করে এদের চিত্র, এদের শিল্পকর্ম তারা আঁকলো, আর রোমানরা তাদের দেওয়ালে কোনো কিছু আঁকে নাই। তারা দেওয়ালটাকে এত বেশি ঘষামাজা করলেন, ঘষতে 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 দেওয়ালটা এমনভাবে পরিষ্কার করে ফেললেন যেন একটা আয়নায় পরিণত হয়ে গেল। আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে দেখা যায় না? দুই দল দুইটা শিল্পকর্ম আঁকার পরে বাদশার কাছে খবর দেওয়া হলো। বাদশাকে বললেন আসেন এবার আমাদের শিল্পকর্ম পরিদর্শন করেন। বাদশা এসে বললেন পর্দাটা একটু উঠিয়ে দাও। পর্দা উঠানোর পরে বাদশা দুইটা দলের দুইটা শিল্পকর্ম দেখতে লাগলেন। একদিক দিয়ে রোমানদের শিল্পকর্ম, দেওয়ালের মধ্যে কোনো ফুল আঁকা হয় নাই, দেওয়ালের মধ্যে কোনো চিত্র আঁকা হয় নাই, কেবল দেওয়ালটাকে ঘষামাজা করে আয়নার মতো পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। আর অপরপক্ষে চায়না যারা আছে তারা এত চমৎকার শিল্পকর্ম এঁকেছেন। যখন মাঝখান থেকে পর্দা উঠিয়ে দেওয়া হলো, চায়নাদের যেই শিল্পকর্ম সেটা রোমানদের শিল্পকর্ম যে আয়না, সে আয়নার মধ্যে প্রতিবাদ হয়ে উঠল। এখানেই আল্লাহর বলি, এখানেই বেলায়েত এবং শরীয়তের পার্থক্য। শরীয়তের একজন আলেম সে মানুষকে নামাজের তালিম দিতে পারে, শরীয়তের একজন আলেম রোজার তালিম দিতে পারে, শরীয়তের একজন আলেম নামাজের ফরজ ওয়াজিব শিখাতে পারে, শরীয়তের একজন আলেম রোজার ফরজ ওয়াজিব শিখাতে পারে, হজ যাকাতের ফরজ ওয়াজিব শিখাতে পারে। আর যিনি আল্লাহর বলি, উনি শুধু নামাজ শিখাই না, উনি শুধু রোজা শিখাই না, উনি শুধু হজ যাকাতের ফরজ ওয়াজিব শিখাই না। আল্লাহর বলির কাজ হলো তোমার কলবকে, আমার কলবকে
আয়না বানিয়ে দিবে, আর সেখানে নামাজের চিত্র এঁকে দিবে, রোজার চিত্র এঁকে দিবে। আপনার কলবটাকে পরিষ্কার করে সেখানে মদিনার মিনার রাখিয়ে দিবে। এটার নাম হলো আল্লাহর ওলিদের কাজ। আমরা আলেমরা আপনাদের আউলিয়া কেরামের কি শান বয়ান করব। আমরা আলেমরা নামাজ কয় ওয়াক্ত ফরজ এটা বলতে পারি, আমরা আলেমরা নামাজের ওয়াজিবাত বলতে পারি, আমরা আলেমরা রোজার ফরজ ওয়াজিব বলতে পারি, আমরা আলেমরা হজের ফরজ ওয়াজিব বলতে পারি, আমরা ফজিলত বলতে পারি। কিন্তু আল্লাহর বলি যে কলবের ভিতরে আয়না বসাইতে পারে সেই কাজ আমরা পারি না। যার আধ্যাত্মিকতা বেশি, যার তাসাউফ বেশি, যার আধ্যাত্মিকতা পবিত্র, তার কলবে, তার কাজে হলো মানুষের কলবে মদিনার মিনার এঁকে দেওয়া। মানুষের কলবটা যখন মদিনার মিনারে পরিণত হয়ে যাবে, সেই বান্দার সাধারণ বান্দা থাকতে পারে। একটু আগে আমার ভাই একটা মাইজবান্ডারি গজল পড়েছেন, সেখানেও তিনি বলেছেন যে নামাজ আমরা পড়ি, আল্লাহর বলিরাও নামাজ পড়ে, রোজা আমরাও রাখি, আল্লাহর বলিরাও রোজা রাখে। আল্লাহর হাবিব রহমতুল্লিল আলামিন আমার দয়াল নবী যখন দিনের পর দিন রোজা রাখতেন, আল্লাহ রসুল যখন রোজা রাখা আরম্ভ করলেন, আমার নবীর সেহরি সাহাবায়ে কেরাম দেখে না, ইফতারির সাহাবায়ে কেরাম দেখে না। একদিন, 2 দিন, 3 দিন করে যখন আমার নবী রোজা রাখতে লাগলেন, সৌবে বেসাল করতে লাগলেন, সাহাবায়ে কেরাম মনে করলেন নিশ্চয় আমার নবী যেভাবে রোজা রাখছে আমরাও সেভাবে রোজা রাখবো। এইভাবে তারাও রোজা রাখা আরম্ভ করলেন, সাহারি বাদ দিয়ে, ইফতারি বাদ দিয়ে। একদিন যাওয়ার পরে, 2 দিন যাওয়ার পরে সাহাবায়ে কেরাম তারা দুর্বল হয়ে গেল, বিছনা থেকে আর দাঁড়াতে পারে না, শোয়া থেকে আর উঠতে পারে না। আল্লাহর নবী জিজ্ঞেস করলেন, আমার সাহাবারে তোমরা কেন এভাবে রোজা রাখা আরম্ভ করলাম? আল্লাহর নবী এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি যেভাবে রোজা রাখছেন আমরাও তো সেভাবে রোজা রাখছি। আল্লাহর নবী বললেন, আমার সাহাবারা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে তো সাহারি করাই, আমাকে তো ইফতার করাই, কিন্তু তোমরা সেটা দেখতে পাও না। আমি নবীর ভিতরে যে আধ্যাত্মিকতা আছে সেটা তোমাদের মধ্যে নাই। তাহলে এটাই হলো আধ্যাত্মিকতা, বেলায়ত, যেটাকে বলা হয় আল বেলায়াতু জিল্লুন নবুওয়া। বেলায়ত এটা হলো নবীদের ছায়া। এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আল্লাহর ওলিদের শান বয়ান করার আগে, আল্লাহর ওলিদের পরিচয় দেওয়ার আগে কোরআন শরীফের 6666টা আয়াত, কোনো আয়াতে কোনো ঘটনা বলার আগে আল্লাহ বান্দাকে সতর্ক করে নাই, সাবধান, এভাবে আল্লাহ কোনো কথা বলার আগে বলেন নাই। কিন্তু যখন আল্লাহর ওলিদের প্রসঙ্গ আসলো, নেককার বান্দাদের প্রসঙ্গ আসলো, যখন সলিহীন বান্দাদের প্রসঙ্গ আসলো, তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বললেন, আলা, সাবধান সাবধান, আমার আউলিয়া কারা জানো, ইন্না আউলিয়া আল্লাহে, নিশ্চয় যারা আল্লাহর ওলি, লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, তাদের দুনিয়া নিয়েও কোনো পেরেশানি নাই, আখিরাত নিয়েও কোনো পেরেশানি। কি বলেন, এই কথা বিশ্বাস করি কিনা? আল্লাহর ওলিদের কোনো ভয় আছে? এটা তো শুধু আমার কথা না, এটা তো আল্লাহ কুরআন শরীফে বলেছেন। তাফসীর ইবনে কাসিরের মধ্যে আল্লাহর পেয়ারা হাবিব রহমাতুল্লিল আলামিন আমার নবী একদিন সাহাবায়ে কেরামের সামনে ওই সমস্ত বান্দাদের কথা আলোচনা করতে লাগলেন, আল্লাহর ওলিদের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। আল্লাহর হাবিব রহমাতুল্লিল আলামিন আমার দয়াল নবী সাইয়্যিদনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদিস বর্ণিত, আল্লাহর হাবিব রহমাতুল্লিল আলামিন বললেন, ইন্না মিন ইবাদিল্লাহি ইবাদান, আল্লাহ রাসূল বললেন, কিয়ামতের ময়দানে এমন কতগুলা মানুষ বের হবে, এমন কতগুলা আল্লাহর বান্দা বের হবে, ইউগবিতুহুমুল আম্বিয়া ওয়াস শুহাদা, যাদেরকে দেখে নবীরা পর্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে যাবে, শহীদরা ঈর্ষান্বিত হয়ে যাবে। তাদের এমন মর্যাদা, তাদের এমন শান, তাদের চেহারা থেকে এমন নূর বের হবে, তাদের সেই নূরটা দেখে অন্যান্য নবীরা বলবে, এরা কারা?
মান হুম ইয়া রাসূলুল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, তারা কারা যাদেরকে দেখে নবীরা ঈর্ষান্বিত হবেন, শহীদরা ঈর্ষান্বিত হয়ে যাবেন। লাআল্লানা নুহিব্বুহুম ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি তাদের পরিচয়টা একটু আমাদের সামনে তুলে ধরুন, যেন আমরাও তাদেরকে ভালোবাসতে পারি। কিছু মানুষ আছে, আল্লাহ রাসূল বলতেছেন কিয়ামতের ময়দানে এদের চেহারা দিয়ে নূর বের হবে। এটা আল্লাহ কোরআন শরীফের সূরা তাহরিমের মধ্যে বলেছেন, নূরুহুম ইয়াসআ বাইনা আইদিহিম ওয়া বিআইমানিহিম ইয়াকুলুনা রব্বানা আতমিম লানা নূরানা ওয়াগফির লানা ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। কিয়ামতের ময়দানে ওই সমস্ত বান্দারা যখন আসবেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নূরুহুম ইয়াসআ বাইনা আইদিহিম ওয়া বিআইমানিহিম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের সামনে পিছনে এমন নূরের বাতি জ্বালিয়ে দেবেন, তাদের নূরের কারণে গোটা কিয়ামতের ময়দানটা নূরানি হয়ে যাবে। আর তারা বলবে ইয়াকুলুনা, তারা বলবে রব্বানা, হে আমাদের রব, আতমিম লানা নূরানা, আল্লাহ আপনি আমাদেরকে আমাদের নূর ফিরিয়ে দেন, আমাদেরকে আমাদের নূর দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেন। আমাদেরকে যারা ভালোবাসতো তাদেরকেও আমাদের নূরের ভিতরে এনে দেন। আল্লাহর ওলিদেরকে যারা ভালোবাসবেন, শুধু আল্লাহর ওলিরা নিজেরা নূরানি হবেন তা না, তাদেরকে যারা ভালোবাসবেন, তাদেরকে যারা মহব্বত করবেন, তাদের প্রতিও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিবেন কে? একটু জোরে বলেন কে? আল্লাহ। এই মহব্বত আল্লাহর তরফ থেকে, জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তো আমার নবীকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, একটু তাদের পরিচয়টা আমাদের সামনে তুলে ধরেন। আল্লাহর হাবিব রাহমাতুল লিল আলামিন, আমার দয়াল নবী বললেন, হুম কওমুন তাহাব্বু ফিল্লাহ মিন গায়রি আমওয়ালিন ওয়ালা আনসাবিন, তারা হলো এমন একটা সম্প্রদায়, এমন একটা জাতি, তাদেরকে মানুষ কোনো প্রকার আত্মীয়তা ছাড়া ভালোবাসবে, কোনো প্রকার লেনদেন ছাড়া ভালোবাসবে, তাদের সাথে সামাজিক কোনো সম্পর্ক থাকবে না, আত্মীয়তার কোনো সম্পর্ক লাগবে না। তারা এমন মানুষ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে ভালোবাসার জন্য মানুষের কলবে কলবে মহব্বত পয়দা করে দেবে। আমার গৌসে পাকের সাথে কি আমাদের কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে? খাজা বাবার সাথে কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে? গৌসুল আজম মাইজভান্ডারীর সাথে কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে? কিন্তু যেটা আছে সেটা, এটা কিসের সম্পর্ক? এটা কিসের সম্পর্ক? কলব, ঈমান, এটা ঈমানের সম্পর্ক। না হয় মানুষ হাজারো বিরোধিতা করে, কিন্তু এরপরও কি তাদের দরবারে, তাদের কদমে গোলামের হাজিরি কমে গেছে? কমে গেছে? আরে আজকে যারা এই মাইজভান্ডার নিয়ে কথা বলো, তোমাদের সাবধান হওয়া উচিত। এই দেশের মধ্যে যদি গৌসুল আজম মাইজভান্ডারী, আহমদুল্লাহ মাইজভান্ডারী, জাওয়াল হক মাইজভান্ডারী, দেলোয়ার হোসেন মাইজভান্ডারী, এরা যদি দ্বীন ইসলাম প্রচার না করত, আজকে তোমাদের আমাদের বাবার পরিচয় পাওয়া কঠিন হয়ে যেত। কথা বলেন ঠিক কিনা? এটা আল্লাহর ওলিদের দেশ। এটা কার দেশ? এটা শাহজালাল ইয়ামানির দেশ, শাহপরানের দেশ, শাহ মখদুমের দেশ। এটা চট্টগ্রামের বারাউলিয়া, আল্লাহর আউলিয়া কেরামরা যেই যেখানে কদম রেখেছে, সেখানে জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে শহরে পরিণত হয়েছে। তারা আমাদেরকে বলে আল্লাহর ওলিদের সব মাজার রাস্তার পাশে কেন? আরে বেকুব, আল্লাহর ওলিরা যখন এই দেশে এসেছিল, তখন এই দেশে কোন রাস্তা ছিল? এই দেশে শহর ছিল? এই দেশে বাঘবল্লভ বসবাস করত, সবগুলা জঙ্গল ছিল। মানুষ হাঁটার রাস্তা পায় নাই, মানুষ ভালো পরিষ্কার রাস্তা পায় নাই। আল্লাহর ওলিরা খানকা বেনেছে, আল্লাহর ওলিরা মসজিদ বেনেছে, আল্লাহর ওলিদের কদমের কারণে আল্লাহ পাক সেই এলাকাটাকে আলোকিত করে দিয়েছে। এটা আল্লাহর ওলিদের সদকা। কারণ এদেশে ইসলাম কোনো মাদ্রাসা থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শুধু এই দেশ বলি কথা না, গোটা পৃথিবীর ইতিহাস,
পৃথিবীর ইতিহাস ঘাটলে আপনি দেখবেন পৃথিবী থেকে আগে মাদ্রাসা হয়েছে নাকি খানকা হয়েছে? জোরে বলেন না, আগে কি মাদ্রাসা হয়েছে নাকি খানকা হয়েছে? আমার নবীও তো আগে খানকা বেঁধেছেন। মদিনাতুল মুনাওয়ারায় যাওয়ার পর আমার নবী সর্বপ্রথম, আমার রাসূল মদিনাতুল মুনাওয়ারায় যাওয়ার পরে সাইয়্যিদনা আবু আইয়ুব আনসারীর ঘরে মেহমান হলেন। আমার নবী যেখানে গিয়ে বসেছেন সেই জায়গাটা নবীর খানকায় পরিণত হয়েছে। এরপর আমার নবী মসজিদ করেছেন, সেই মসজিদ থেকে আমার নবী ইসলাম প্রচার করেছেন, দ্বীন প্রচার করেছেন। আল্লাহর আউলিয়া ইকরাম, সাহাবা ইকরাম সেখান থেকে পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আল্লাহর ওলিরা পাহাড়ে গিয়েছে, জঙ্গলে গিয়েছে, যেখানে গিয়েছে সেখানে আল্লাহর ওলিদের খানাকা হয়েছে। কথা বলেন ঠিক কি না? অতএব মাদ্রাসা থেকে ইসলাম প্রচার হয়। মাদ্রাসা হয়েছে কয়দিন আগে? 200 বছর আগে, 300 বছর আগে, 100 বছর আগে। কিন্তু এদেশের এই পৃথিবীর গোড়া প্রথম থেকে আল্লাহর ওলিদের সুহবত, নবীর সাহাবীদের তাওয়াজ্জু, আল্লাহ রসুলের দেওয়ায় দ্বীন ইসলাম, নবীর সাহাবীরা অন্তর নিয়ে তাদের জীবন আচারের সাথে নবীর ইসলামকে তারা কলবে ধারণ করে মানুষের কাছে যখন গেলেন, যখন যার দিকে নজর দিয়েছেন তখন তার ভিতরে ইসলামের মিনার জ্বালিয়ে দিয়েছেন। এই জন্য আল্লাহর ওলিদের সুহবত এটা অনেক বড় দামি জিনিস। আল্লাহ কোরআন শরীফে ওলিদের কয়েকটা পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ কখনো তাদেরকে আউলিয়া বলেছেন, কখনো তাদেরকে সাদিকিন বলেছেন, কখনো তাদেরকে সালিহিন বলেছেন, কখনো তাদেরকে মুহসিনিন বলেছেন, কখনো মুমিনিন বলেছেন। আল্লাহর ওলিরা যেভাবে আল্লাহকে রাজি করাতে পেরেছে, জালিকা ফাদলুল্লাহি ইউতিহি মান ইয়াশা, আমার আল্লাহ তাদেরকে সে অনুযায়ী আল্লাহর দয়া দিয়ে তাদেরকে মাকাম দান করেছেন। কথা বলেন ঠিক কিনা? অতএব এই দুনিয়ায় জায়গা জমিনের জন্য ঝগড়া আছে না নাই? এটা জোরে কথা বলেন, আছে না নাই? জায়গা জমিনের জন্য ভাই ভাইকে মেরে ফেলে, বাবাকেও মেরে ফেলতেছে, মাকে মেরে ফেলতেছে, ভাই বোন সবাই মিলে বাবার লাশ রাখে এক পাশে, আর তারা সম্পদ নিয়ে বাগাবাগিতে বসে যায়, আছে না নাই? এরপর আপনার সন্তানের জন্য কি আপনি কম কষ্ট করেন? আমার বাবা কি আমার জন্য কম কষ্ট করে? কিয়ামতের ময়দানে এই সমস্ত সম্পর্কগুলো একটাও কোনো কাজে আসবে? কিন্তু কুরআন হাকিমে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা যুখরুফের মধ্যে একটা আয়াতে কারিমা এনেছেন এভাবে। আমার আল্লাহ কুরআন শরীফের ভিতরে সূরাতুজ যুখরুফের মধ্যে একটা আয়াত এনেছেন, কিয়ামতের ময়দানে ভাই ভাই থেকে আলাদা হয়ে যাবে। সূরা আবাসায় এসেছে, বাবা থেকে ছেলে মেয়ে আলাদা হয়ে যাবে, মা থেকে ছেলে মেয়ে আলাদা হয়ে যাবে, সবাই ইয়া নফসি নফসি করবে, কারো জবানে কোনো আওয়াজ থাকবে না, সবাই ইয়া নফসি নফসি করবে। কিন্তু আমার নবীর গোলামরা, আল্লাহর ওলির গোলামরা কি সেদিন ইয়া নফসি নফসি করবে? বলেন, ইয়া নফসি নফসি করবে? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কুরআনুল হাকিমের মধ্যে ইরশাদ করছেন, আল আখিল্লাউ ইয়াউমাইদিন বা'দুহুম লিবা'দিন আদুউন ইল্লাল মুত্তাকিন। আল আখিল্লাউ, যত প্রকারের বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে, সমস্ত প্রকারের বন্ধুত্বের সম্পর্ক, যেই বন্ধুর জন্য আজকে আপনি দুনিয়ার মধ্যে ফানা হয়ে যাচ্ছেন, এই বন্ধু কিয়ামতের ময়দানে আপনার পাশে থাকবে না, আপনার শত্রু হয়ে যাবে, আপনার দুশমন হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন, কিয়ামতের ময়দানে একটা সম্পর্ক কোনো শত্রুতায় পরিণত হবে না, সব বন্ধু বন্ধুর শত্রু হয়ে গেল। আল্লাহর ওলিদের সাথে যে সম্পর্ক, এই সম্পর্ক কিয়ামতের ময়দানে বন্ধুত্বে থেকে যাবে। বলেছেন কে? জোরে বলেন কে? এই জন্য আমাদের দেশে, আমি বোঝানোর জন্য বলি, মেম্বার চেয়ারম্যান যখন কোনো বিচার করে বা আদালত জজ যদি কোনো বিচার করে, সেখানে সুপারিশ আছে না নাই? এমপি সাহেব যদি থানার ওসিকে একটা ফোন দেয়, এটা আমার মানুষ, অপরাধ অনেক, কিন্তু মানুষ কার? বলেন, মানুষ কার? আমার।
ফোন করে যখন বলবো মানুষ আমার, ওসি সাহেব বলবে ঠিক আছে মাফ। মেম্বার যখন কোনো বিচার করবে, মেম্বারের বাপ আসি যদি বলে, এসে যদি বলে যে এটা আমার ছাড়ি দাও, ছেড়ে দিবে না? আছে না? না এরকম। তো কিয়ামতের ময়দানে কিছু মানুষ আছে যাদেরকে আল্লাহ জাহান্নামে দিয়ে দিবেন। জাহান্নামে দেওয়ার পরে এই যে আজকে যারা মাজারওয়ালা, মাজারে খানকাওয়ালা যারা, আল্লাহর বলি যারা, তো তাদের প্রতি আল্লাহর একটা ভালোবাসা আছে না নাই? স্বামী যদি চেয়ারম্যান হয়, সে যদি এলাকার কোনো একটা কাজ করে, বিবি যদি তাকে একটা ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেয়, ঘরের বিবি, সে স্বামী কি কথা শুনবে না? কি বলেন, শুনবে কি না? মা যদি কোনো কথা বলে ছেলে শুনবে না? তাহলে বোঝা গেল মুহব্বতের মানুষ যদি কোনো সুপারিশ করে, সেই সুপারিশ কাজে আসে কিনা? এটা জন্য আসে কিনা? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আয়াতের ব্যাখ্যার মধ্যে রব্বুল আলামিন আল্লাহর পিয়ারা হাবিব রাহমাতুল লিল আলামিন শফিউল মুজনবিন কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর বলিদের একটা অবস্থা বর্ণনা করেছেন, মুমিন বান্দাদের একটা অবস্থা বর্ণনা করলেন। সাইয়্যিদনা আবু সাঈদ আল খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাদিসটি রওয়ায়াত করছেন, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সাথে আল্লাহর বলিদের একটা বহস হয়ে যাবে। আল্লাহর বলিদেরকে যখন, মুত্তাকি বান্দাদেরকে, সাদিকিন বান্দাদেরকে, সালেহিন বান্দাদেরকে আমার আল্লাহ যখন বলবেন তোমরা জান্নাতে যাও, তারা বলবে আল্লাহ আজকে আমরা জান্নাতে যাব না, আজকে আমরা জান্নাতে, আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দিচ্ছেন, এরা বলবো আমরা কোথায় যাব না, জান্নাতে যাব। সন্তান যেটা বেশি আদরের, এটার আবদার বেশি, এটার চাহিদা বেশি। বাবার কাছে যত আবদার রাখে, বাবা সব আবদার রাখার চেষ্টা করে কি করে না? সেদিন কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর হাবিব বললেন, ইদা খাল্লাসাল্লাহুল মুমিনিনা মিনান নারে, রব্বুল আলামিন কিয়ামতের ময়দানে কিছু বান্দাকে জাহান্নামে পাঠাই দেবেন, আর এদিকে আল্লাহর বলিদেরকে বলবেন তোমরা জান্নাতে যাও। আল্লাহর বলিরা ফামা মুজাদালাতু আহাদিকুম লিসাহিবিহি ফিল হাক্কি ইয়াকুনু লাহু ফিদ দুনিয়া আসাদ্দা মুজাদালাতাম মিনাল মুমিনিনা লিরাব্বিহিম ফি ইখওয়ানিহিম। আমার নবী বলেন কিয়ামতের ময়দানে ওই সমস্ত নেককার বান্দারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে একটা মুজাদালা করবে, একটা বাহাস করবে, একটা বাড়াবাড়ি করবে, আল্লাহর সাথে একটা আবদার কাটাবে। তারা বলবে আল্লাহ আজকে আমরা জান্নাতে যাব না। কেন? আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন কেন জান্নাতে যাব না? বলে জান্নাতে যদি যেতে হয় আমাদের কিছু দাবি আছে, আমাদের কিছু চাওয়া আছে, আমাদের সেই চাওয়াগুলা যদি পূরণ করা হয় অবশ্যই আমরা জান্নাতে চলে যাব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন তাহলে বলো তোমাদের চাহিদা কি, তোমাদের দাবিটা কি, তোমাদের আবদার কি, আমাকে বলো। তখন ওই সমস্ত বান্দারা বলবে ইয়াকুলুনা, তারা বলবে রব্বানা ইখওয়ানুনা, হে আল্লাহ আমাদের কিছু ভাই আছে যাদেরকে আপনি জাহান্নামে পাঠাই দিয়েছেন, কানু ইউসাল্লুনা মা'ানা, এরা দুনিয়াতে আমাদের সাথে নামাজ পড়তো, ওয়ায়াসুমুনা মা'ানা, এরা আমাদের সাথে রোজা রাখতো, ওয়ায়াহজ্জুনা মা'ানা, এরা আমাদের সাথে হজে যেত, আমাদের সাথে জিকির আজকারে থাকতো, আমাদের সাথে তাসবিহ তাহলিলে থাকতো। আমরা যেভাবে তোমার দ্বীনের পথে চলতে বলতাম তারা সেইভাবে চলতো, কিন্তু তারা তাদের নিজেদের কিছু গুনার কারণে জাহান্নামে চলে গেছে। আপনি যদি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন আমরা তাদেরকে নিয়ে জান্নাতে যেতে পারবো। বলবে আল্লাহ তারা তো জাহান্নামে, এখন আমরা তাদেরকে ছাড়া কিভাবে যায়? অথচ তারা দুনিয়ায় আমাদের সাথে নামাজ পড়তো, আমাদের সাথে রোজা রাখতো, আমাদের সাথে হজ করতো, আমরা যা বলতাম তাই শুনতো, কিন্তু এরপরও মানুষ তো মানুষ, তারা কিছু ভুল করার কারণে, কিছু গুনাহ করার কারণে তুমি শাস্তি স্বরূপ জাহান্নাম দিলা। এই জন্য আমরা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করতে চাই। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন
ফায়াকুলু, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন ইযহাবু, তোমরা যাও যাও, ফাখরিজু মান আরাফতুম মিনহুম, তোমরা জাহান্নামের দরজার পাশে যাও, আর জাহান্নামের পাশে গিয়ে তোমরা ভিতরে তোমাদের হাত ঢুকাই দাও, অথবা তোমরা তোমাদের চেহারা দিয়ে দেখো, যাদেরকে যাদেরকে তোমরা চিনবে, ফায়াতুনাহুম ফায়ারিফুনাহুম বিসওয়ারিহিম, যাদের চেহারা দেখলে তোমরা চিনতে পারবে, তাদেরকে তোমরা জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসো, আর তাদেরকে নিয়ে তোমরা জান্নাতে চলে যাও। লা তাকুলুন নারু সুওয়ারাহুম, আমার নবী বললেন যে তারা জাহান্নামে যাওয়ার পরে তাদের শরীরে আগুন লাগবে সত্য, আল্লাহর ওলির সাথে সুহবত থাকার কারণে আল্লাহ তাদের চেহারাকে আগুন থেকে মুক্ত রাখবেন, যার কারণে আল্লাহর ওলিরা যখন জাহান্নামের ভিতরে তাদের প্রতি নজর দিবেন, তারা তাদের চেহারাগুলো স্পষ্ট দেখতে পারবেন, দেখার পরে চিনি ফেলবেন, আর বলবেন, খায়রুজ্জামান শাহ বলবেন, আমার মুরিদ আসো, আমার মুরিদ আসো। গৌসুল আজম মাইজভান্ডারী বলবে, আমার মুরিদ আসো, আমি তোমাদেরকে নিয়ে জান্নাতে চলে যাব। আল্লাহর ওলিরা চিনবে কি চিনবে না? কথা বলেন, চিনবে কি চিনবে না? এটাকে বলা হয় আল বেলায়াতু জিল্লুন নবুয়া, নবুয়তের বেলায়েতের মকাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলিদেরকে এমন ভাবে দিয়েছেন, যার কারণে তাদের প্রত্যেকটা দাবি, প্রত্যেকটা আবদার মঞ্জুর করেন কে? সেজন্য আজান দিচ্ছে না, আমি আর কথা না বাড়িয়ে, যেহেতু 8টায় জামাত মসজিদে, এশারের নামাজের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে মাহফিল চলবে, যা আলোচনা করলাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এগুলার উপর আমল করে আল্লাহর ওলিদের প্রেমিক হয়ে, নেককার বান্দাদের প্রেমিক হয়ে এই দুনিয়া থেকে একজন ভালো মানুষ, আল্লাহর ওলিদের সাথে ছিলাম, তাদের সঙ্গে ছিলাম, সুহবতে ছিলাম, এই সার্টিফিকেট নিয়ে যেন আমরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন। সবাই বলি আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।